إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى أرواح ساداتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى بقية أصحاب رسول الله من أصحاب الأهد وأصحاب البدر والملائكة المقربين سيئون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى أرواح أئمة أربة مزدهد ومقارن في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسيد الصوفية المحققين والأولياء كون أجمعين سيد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم خصوصا الله قطب رباني وغوث سمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة العجيبة وسيدنا سيدي القاسم جند البغدادي وسيدنا سيدي حسن الصدر وسيدنا سيدي حسن العاصر وسيدنا سيدي جل المسلمي قدس الله سرهم ونور دريهم ويعلي درجاتهم وعدا من بركة وامطر عليك كرمتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها وحسن الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وخال وخالد وحسن الأرواح أموات الحاضرين في هذا المجلس من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم ورحمهم وستر عيوبهم ودخلنا الجنة مسهم سيؤدي الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولنا آمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشافينا ومولانا محمد وبارك وسلم عن كل سيدنا وصحبه رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة يبتر بها مالنا ويستقيم بها حالنا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا التي وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا اغفر لنا وارحمنا واجعل الجنة مأوى ومصير برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا هب لنا منا صالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah bacaan tawasul, hadarah dan doa telah kita laksanakan, semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada acara inti pengajian pada Pak Ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pindah berjumpa lagi dalam acara pengajian. Mudah-mudahan ini ada apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Bermanfaat bagi keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Kenapa saya cenderung mengambil madhab Syafi'i? Saya akan terangkan juga tentang sejarah madhab sekarang. Kenapa dalam Islam muncul madhab atau aliran? Nah, munculnya aliran atau munculnya madhab itu gara-gara ada perbedaan paham. Perbedaan pemahaman ulama terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh ya, kemarin saya membacakan ayat tentang wudhu. Itu bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa idakum ilal mara'i wamsa'u biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian akan sholat, basuhlah wajah kalian, kemudian dan tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Dalam ayat ini, rukun wudhu ada 4. Ya. Satu, membasuh muka. 2, membasuh tangan. 3, mengusap kepala. 4, membasuh kaki. Berdasarkan ayat ini, Imam Hanafi yang paling tua ya. Imam Hanafi menyimpulkan bahwa rukun wudhu ada 4. Itu. Rukun wudhu ada 4. Itu. Sementara Imam Maliki, rukun wudhu bukan 4 tapi ada 7. Di samping membasuh muka itu membasuh ada tadlik. Kalau membasuh itu harus digosok, membasuh. Ada yang ngumah kudu digosok, kalian usah pungkul gitu. Sebab goslu kalimatnya membasuh. Membasuh itu ada tadlik, ada menggosok. Dan harus mualat terus menerus, jadi 7 akibatnya. Sementara Syafi'i ada 6, yaitu niat dan ada tertib. Kenapa ada niat? Karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi Syafi'i tidak hanya melihat Quran, juga dibandingkan dengan hadis. Ini namanya munasabah dalam teori ushul fikih. Lihat hadis. Jadi membandingkan di hadis ada kalimat innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu kalau ada niat. Kedua,
dilihat dari fungsi niat. Ya. Dari fungsi niat itu berfungsi untuk membedakan antara perilaku ibadah dan perilaku non ibadah. Anu ngabedakeun salat jeung sesolatan teh naon eta? Niatna. Yang membedakan antara puasa dengan yang mogok makan apa? Niat. Puasa lapar, mogok makan lapar sarua. Tapi yang berpuasa berpahala. Yang mogok makan tidak. Kita ada niat. Itu diantaranya. Ini aja. Memakai pakaian. Ada yang memakai pakaian berpahala, ada yang tidak, Bu. Bapak, ini maaf ya. Kita memakai pakaian, ada yang berpahala, ada yang tidak. Kalau tadi pagi memakai pakaian, baju, celana, ada niat dalam hati, ya Allah, saya melaksanakan kewajiban menutup aurat. Insya Allah berpahala sepanjang hari. Tapi kalau tidak niat, komo hayang gaya mah, itu memang tidak ada pahala, hanya kewajiban terpenuhi, tidak ada nilai tambahnya. Karena itu ketika kita memakai pakaian, niatlah. Supaya jadi pahala. Salatna gancang teuing urang teh, baca Quran langka atuh dia pakaian-pakaian pahala teh. Nah, itu pentingnya niat. Jadi kena ada perbedaan paham. Perbedaan paham itu sudah ada sejak zaman Rasul. Nah, ini terangkan hamnya. Jadi bibitnya madhab itu dari perbedaan paham. Cikal bakalnya itu. Dari beda paham jadi aliran, akhirnya mengkristal menjadi madhab. Zaman Rasul sudah ada perbedaan paham. Sebagai contoh ada hadis Bani Quraidah. Rasul mengatakan kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pas sahabat berangkat di tengah jalan, waktu masuk asar masuk waktu asar. Sahabat bertengkar kan, kita sholat asar di sini. Yang lain tidak boleh. Sebab Rasul mengatakan kita harus sholat di Bani Quraidah. Terbagi dua, sebagian di jalan, sebagian di Bani Quraidah. Sampai Rasul laporan, Rasul di jalan kami bertengkar gara-gara fatwa Rasul harus sholat di Bani Quraidah. Rasul walam yu'anib, hanya tersenyum aja, dengan gerehkeun, nyalahkeun. Itu memahami perbedaan paham Rasul. Dua, dalam witir. Witir itu intinya sholat terakhir. Maka praktiknya Umar bin Khattab sholat Isya tidak pernah sholat witir. Langsung tidur. Bangun, tahajud, terakhir witir. Tapi Abu Bakar habis Isya witir langsung. Tidur aja. Tahajud tidak perlu witir lagi. Yang bingung sahabat yang awam, ini bener mana? Saya bener ya teh. Gitu. Abu Bakar atau Umar. Lapor ke Rasul, senyum aja Rasul. Ya, Abu Bakar bener, hati-hati. Dia hati-hati, takut ketiduran. Umar bener juga sebab dia yakin akan bangun malam. Dalam praktiknya Utsman mengikuti paham Abu Bakar. Itu. Sedangkan Ali mengikuti paham Umar. Gitu. Di Indonesia orang NU ke Abu Bakar, orang Persis ke Umar. Gitu. Prakteknya teh. Itu sudah ada beda paham zaman Rasul. Itulah cikal bakal madhab.
Zaman sahabat ada berbeda paham. Misalnya dalam ayat wudu tadi ada kalimat aula mastumun nisa. Fa in jahadukum minal ghaid ala bunu aula mastumun nisa. Jika kalian datang dari goit, dari toilet atau la mastumun nisa. Ada dua sahabat yang berbeda paham. Satu Ibnu Umar paradigmanya tasyadud, ketat. Dua Ibnu Abbas paradigmanya tasahul, babari. Ibnu Umar kalimat aula mastumusa diartikan atau menyentuh perempuan. Gitu kan? Ibnu Umar. Jadi aula mastumusa dianggap sebagai menyentuh perempuan, dipahaminya. Tapi Ibnu Abbas bukan menyentuh, tapi kalau kalian senggama. Itu. Dalam madhab beda-beda akhirnya. Imam Hanafi persentuhan laki-laki dengan perempuan itu tidak batal. Itu pola Ibnu Abbas kan. Gitu sejarahnya. Lain istihad lain itu menurut Ibnu Abbas gitu. Kecuali kalau ereksis. Kepunyanya hidup boga anak ereksis. Imam Maliki persentuhan tidak batal kecuali kalau ada syahwat. Kalau persentuhan ada syahwat batal, tidak ada syahwat tidak batal. Imam Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan yang boleh dinikah batal. Itu. Sedangkan yang tidak boleh dinikah tidak batal. Misalnya ibu sendiri, mertua, kan gitu pemahamannya. Al-Hasan, pokoknya mah pantel laki-laki dengan perempuan batal, najan ke indung sorangan awewe pokoknya mah. Ini nih paham zaman sahabat. Cikal bakal madhab itu. Nah zaman tabi'in madhab ada 13 yang saya ketahui. Ini saya catat dalam buku saya ini. Dalam terjemah Fatimah ya. Dalam terjemah Sapina ini saya terangkan dulu ini. Hanya belum diedarkan bukunya ya. Saya sedang nunggu pengantar dari Kemenag ya. Itu. Ada 13. Kenapa ada 4? Nah gitu ya. 13 sekalian. Nah, karena ada 13 itu ini sebab yang paling lengkap bukunya. Dari bab wudu sampai bab perang terakhir, bab hamba saya, itu 4 madhab ini yang paling lengkap. Sedangkan yang lain itu hanya parsial. Itu ya. Yang 4 itu lengkap, termasuk aliran di dalamnya. Jadi dalam Syafi'i ada aliran lagi gitu kan. Dalam Maliki ada aliran lagi gitu. Lengkap. Sedangkan yang lain itu parsial. Hanya berapa bab. Kenapa? Kita ingat sejarah Islam. Bukunya itu hancur oleh Hulagukan kan. Tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang, istananya dihancurkan dan perpustakaannya pun dihancurkan semua bukunya. Yang sayangnya teh buku tafsir, fikih hilang. Yang selamat yang 4 ini, paling banyak 5 aja ya. Kenapa selamat yang 4 ini? Sebab yang 4 ini pernah digunakan oleh penguasa. Imam Hanafi pahamnya pernah digunakan oleh Abbasiyah, muridnya Abu Yusuf. Karena digunakan penguasa, jadi menyebar ke masyarakat. Imam Maliki digunakan penguasa di Spanyol, menyebar di Afrika Utara dan Spanyol. Itu selamatnya itu. Imam Syafi'i digunakan penguasa juga oleh Mamalik, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Mamalik Mesir. Jadi kuat di Mesir. Imam Hambali zaman Mutawakil itu mah Hambali. Inilah penyebab kenapa 4
madhab yang ada. Sedangkan yang lain parsial itu aja. Paling lengkap sekarang itu yang ada selain 4 madhab, Zohiri itu ada. Cuman hanya satu orang, Ibnu Hazm. Judulnya Al-Muhalla. Pahili jeung kita pesantren Al-Mahali, sarua teh. Sama sebetulnya. Dulu Kak Kanwil ada yang tertipu. Beli kitab di Mekah ji, orang NU, orang Cirebon, tah Al-Mahala, saya jawab, Ibnu Hazm ini Al-Muhalla, ini Mahali. Lain Mahali ya Muhalla. Kepala Kanwil teu ngartieun keneh eta. Kepala Kanwil teu ngartieun keneh. Jadi itu, kenapa madhab 4 madhab? Karena yang paling lengkap itu ini. Disebutnya madhab mudawan. Artinya terlengkap bukunya itu aja. Kemudian di Indonesia kenapa Syafi'i? Sebab dulu penyebar Islamnya kebanyakan Syafi'i. Makanya kalau ada pernyataan bahwa Islam ke Indonesia datang dari India dengan percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Ini, India itu pahamnya Hanafi. Di kita, Syafi'i, apa mungkin penyebar Hanafi anu berkembang? Syafi'i teu ngarti. Justru Islam datang ke Indonesia dari Arab, dari Yaman. Habib dari mana? Yaman kebanyakan. Abad ke-8 Masehi. Bukan abad 13. Kalau kerajaan itu berdirinya kerajaan Islam abad 13. Islam datang ke Indonesia bukan oleh perang, tapi oleh pedagang. Bukan ulama lagi ya. Islam ke Indonesia datang bukan oleh ulama, bukan lain santri. Pengusaha yang berjasa itu. Saudagar. Jadi di pasar dulu. Islamisasi itu. Lalu ke masyarakat, gue kuat masyarakat, karawe raja Islam, dan KB Islam. Itu ceritanya. Sebab di kita tasawuf wali songo itu. Tidak mempermasalahkan negara di kita. Kenapa madhab Syafi'i itu ya? Di Indonesia itu kebanyakan pahamnya Syafi'i. Ini organisasi Islam yang berpaham Syafi'i, yang pertama Matlaul Anwar. Itu 4 madhab. Berdiri pada tahun 16 di Menes, Banten. Kedua NU pada 4. Berdiri di Surabaya tahun 26. Ketiga Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu khas madhab Syafi'i. Di Canduang, Sumatera Barat. Canduang. Tulisnya Candung, dibacanya Canduang. Saminang. Ya. Nah. Keempat, Al-Wasliyah. Di Sumatera Utara. Itu 4 madhab. Kelima, Nahdlatul Wathon. Di NTB. Jadi 4 madhab itu. Bukan NU saja. Hanya yang banyak NU. Nah di Jawa, di kita kebanyakan pejabat Jawa. Indonesia ini kata orang Belanda memang banyak suku bangsa. Tapi yang eksis Jawa, Batak, Minang. Paling juga Bugis. Sunamah teu kababaan. Itu kenyataan. Jangan heran menteri, presiden kebanyakan Jawa semua. Gitu kan. Itu kenyataannya. Kenapa madhab Syafi'i itu ya? Sekarang kita mencoba pemahaman Syafi'i dengan dalilnya. Nanti saya terangkan madhab yang lain yang berbeda. Bersuci kita kan bersuci. Alat untuk bersuci dalam paham Syafi'i itu ada 2. 1 batu, 2 air. Batu dalam arti benda padat dan bisa menyerap air, kertas misalnya, tisu, nah itu. 1 batu, 1 air,
Dua, benda padat yang bisa menyerap air. Benda padat yang tidak bisa menyerap air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kaca misalnya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lain lagi dengan pasir, ya, bisa menyerap. Yang sempurna suci itu yang membersihkan diri, bersih. Yang sempurna yaitu dengan batu dan air. Tisu dengan air. Itu yang sempurna. Dalam paham Syafi'i. Ngan gede modal. Kalau tidak ada batu air, air saja. Jika tidak air, baru batu atau benda padat yang menyerap air itu. Dan sepakat, itu para ulama sepakat menggunakan air. Jadi di sini ada keterangan ittafaqal ulama ala la tasihu atau haratu illa bil ma'i. Bersuci itu dengan air. Ini air. Disebutnya air mutlak. Mun air sirop, jadi beda lagi. Itu menurut madhab 4. Ya. Tapi ada madhab yang lain. Ya, ini, ya. Wahukya an ibni abi Laila wal asom jawajut toharoti bisa iril ma'iati. Ada pendapat Ibnu Abi Laila dan al asom, pokoknya mah asal benda cair bisa untuk bersuci. Kita hebat lagi kan. Bisi aya nu kitu eta teh Abu Laila gitu aja gitu. Yang jelas kita gunakan air. Nah. Air. Sekarang mulai. Air itu ada air sedikit, ada air banyak. Ya. Kita baca sama-sama ya. Ya. Al-ma'u silakan. Qalilun wa katsirun. Dalam bahasa Indonesia al-ma'u sebagai subjek, qalilun sebagai predikat. Kalau subjek u, predikat juga u cirinya gitu. Mun aya alif laman entong ditanwinan etiknya. Mun alif laman ditanwinan gitu. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air ada yang sedikit, ada yang banyak. Al-qalilu maduna kullataini. Silakan. Al-qalilu maduna kullataini. Air sedikit maduna kullataini. Yaitu air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru air banyak kullatani 2 kula fa aksaro air sedikit ya tanajasu bisa jadi najis biwukuin najasati sebab masuk najis fihi dalam air itu wa illam yataqayyar sekalipun tidak berubah, itu berubah cita rasana, aromana. Wal ma'ul katsir air yang banyak la yatanajasu tidak bisa jadi najis illa kecuali idza taghayyara jika berubah ta'muhu rasanya, launuhu warnanya, rihuhu atau aromanya. Ini jadi air itu ada 2, air sedikit, air banyak. Air sedikit kurang dari 2 kula, air banyak 2 kula atau lebih. Itu paham ini ya. Ini bukan ayat.
kurang lebih 58 meter persegi. Itu 2 kula. Ini maksudnya nanti di rumah kalau sudah punya rumah bikin bak itu gitu. Minimal 60 meter persegi, ngarah bisa dikobok. Gitu. Masalah nama. Supaya bebas kita menggunakannya. Intinya volumenya 190 liter. Dalilnya sekarang, dalilnya ini. Kenapa 2 kula segala? Nah, ini. Riwayat 5 orang ahli hadis. Riwayat 5 orang ahli hadis. 1 Bukhari. Ada 6 orang ahli hadis yang terkenal. 1 Imam Bukhari, 2 Muslim, 3 Tirmidzi, 4 Abu Daud, 5 Nasai, 6 Ibnu Majah. Ini 5 orang ahli hadis, berarti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai. Nah, diterima dari Umar, Rasulullah ditanya tentang air yang dimasuki binatang buas dan hewan ternak. Jawab Rasul, idza kana al-ma'u kullataini, idza kana al-ma'u kullataini, jika airnya ada 2 kula, lam yahmil al-khabasa, tidak akan menjadi najis. Itu pernyataan Rasulnya, itu doktrinnya ya. Ingat doktrin Rasul. Jadi kalau ada 2 kula, air tidak akan menjadi najis. Itu pernyataan Rasul. Imam Syafi'i memahaminya, oh kalau begitu air itu dibagi 2. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Kalau air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, kan gitu. Dari hadis ini. Kalau yang banyak berarti hadis yang 2 kula atau lebih. Kalau sedikit berarti mafhumnya apa? Ini. Kalau sedikit bisa najis. Kalau kena najis. Kalau banyak tidak, jika tidak berubah, kan gitu. Itulah pemahaman Syafi'i itu. Nah, jadi pemahaman ini nah, bahwa air itu ada 2, yang sedikit jika kena najis akan najis sekalipun tidak robah, kalau banyak tidak najis jika tidak berubah, kalau robah baru najis. Itulah pemahaman Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini. Karena itu teknis bagi kita membuat bak di kamar mandi kita itu paling mudah itu ya 60 meter persegi supaya jumlahnya 2 kulah lebih gitu. Sehingga kita bebas melaksanakan wudu. Tentu saja bagi kita yang banyak air ini. Ning persis mah saeutik ke meunang wudu teh. Urang Persatuan Islam wudu cai sasiuk dicokotan di dinas panyukna wungkul. Boleh? Ya boleh. Nanti saya terangkan itu paham siapa. Intinya bukan paham mereka, paham madhab juga itu. Gitu. Hanya kita menggunakan Syafi'i sebab di kita banyak air. Banyak air. Nah. Ada keterangan yang lain ya madhabnya. Idza kana al-ma'u duna kullataini iya tanajjasu bi mujarodil mulaqatin najasati. Air kurang dari 2 kula itu kalau kena najis, ada najis masuk itu jadi najis. Sekalipun tidak berubah.
Nah ini teh menurut inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad, air sedikit kalau kena najis jadi najis sekalipun tidak berubah. Itu madhab yang 3. Menurut paham Malik, paham Maliki, air sedikit kurang dari 2 kula kena najis atau masuk najis tidak robah. Tidak robah itu tetap suci. Nah ini ya. Misalnya cai sasiuk, keasupan tai beuri teu robah, itu dalam paham Maliki tetap suci. Itulah paham Persis. Ai nabi da teu panggih jeung nabi nage. Kan gitu. Itulah. Kalau tidak robah. Jika lebih dari 2 kula, nah ini beda-beda. Jika lebih 2 kula, kemudian kena najis, apakah suci atau tidak? Menurut Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau lebih dari 2 kula dan dimasuki najis, jika robah, rasanya, warna, dan aromanya najis. Tapi jika tidak robah, suci. Inilah Syafi'ah menurut paham Syafi'i. Bagaimana menurut Maliki? Maliki tidak mengenal istilah banyak dan sedikit. Ini ya. Dalam paham Maliki tidak mengenal istilah banyak dan sedikit. Anu penting aya perubahan. Ya, ada perubahan aja. Sedikit masuk najis, tidak robah, suci. Kalau robah, tidak suci, itu aja. Banyak, tidak robah, suci. Kalau robah, tidak suci. Jadi bagi Hanafi, Maliki yang penting ada perubahan. Robah dan tidak robah bukan sedikit banyak. Itulah versi Maliki yang digunakan oleh Persatuan Islam itu. Karena itu orang Persisma bisa wae buru sasiuk. Boleh-boleh saja. Gitu. Bagaimana Hanafi? Imam Hanafi itu madhab rasional. Dalam usul fikih ada 2 paradigma. Ada paradigma ahli hadis, ada paradigma ahli ra'yi. Kuat pada hadis atau kuat pada akal. Yang akal itu Hanafi. Kenapa Hanafi? Sebab Hanafi itu tinggal di Kufah, jauh dari Mekah dan Madinah. Kalau Syafi'i, Maliki itu di Madinah. Syafi'i lahirnya di Palestina tapi besar di Mekah. Imam Ahmad orang Baghdad tapi belajar ke Imam Syafi'i. Gitu kan? Imam Ahmad orang Baghdad tapi belajar ke Imam Syafi'i. Jadi harus tahu sejarah kita. Bukhari, Muslim, Abu Daud belajar ke Imam Ahmad bin Hambal. Gitu. Ya. Kita harus tahu. Jadi sahabatnya Ibnu Ammar, Nafi, Maliki, punya murid Syafi'i, punya murid Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal punya murid Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Itulah. Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan hadis Bukhari sebab waktu Syafi'i hidup Imam Bukhari belum hadir. Belum hidup, belum lahir. Dan itu misalnya. Imam Bukhari itu belakangan. Dia murid Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu. Nah Imam Hanafi itu rasional. Kenapa rasional? Dia tinggal di Kufah. Dekat Baghdad. Jauh. Kalau pesawat mungkin 2 jaman lah ke
dari Madinah ke Kufah itu. Imam Hanafi itu turunan Persia. Ayahnya namanya Zuti atau Zauti. Dia masuk Islam karena ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Hanafi itu orang Persia, turunan Persia. Hanya ayahnya yang masuk Islam. Jadi yang mu'alaf itu ayahnya. Imam Hanafi sudah lahir, sudah muslim sebelum sudah begitu lahir Imam Hanafi. Di Kufah itu jarang sahabat. Itu masalahnya kan. Paling ayah gubernur jeung bendaharana jarang sahabat. Karena jarang sahabat, maka jarang hadis kan itu. Kalau Madinah Mekah banyak sahabat, jadi banyak hadis. Orang Mekah Madinah mah beunghar ku hadis. Orang Kufah mah Maka ketika tahu ini ada hukum, jalan paling mudah gimana? Akal kan? Makanya dalam paham Hanafi itu gini, hadis yang digunakan hanya hadis mutawatir. Hadis ahad tidak digunakan itu dalam Hanafi. Gini ya, dilihat dari jumlah rawinya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau rawinya ada 4 orang lebih, tiap generasinya ada 4 orang lebih, disebut hadis mutawatir. Itu sudah yakin benarnya. Tapi kalau rawinya 3 orang, 2 orang atau 1 orang disebut hadis ahad. Nah, Imam Hanafi tidak mau menerima hadis ahad. Hanya hadis mutawatir. Yang sudah diyakini kebenarannya. Disebutnya qat'iyul wurud. Kalau ahad doniul wurud, doni masih 75% benarnya. Kalau mutawatir sudah 100% qat'iyul wurud. Gitu. Informasi mutawatir itu gini Bapak-bapak, maaf ya. Bapak-bapak pernah kalau piramid adanya di mana? Di Mesir. Pernah ke Mesir? Nah, percaya tuh? Ya. Ya. Setiap orang yang pernah pergi ke Mesir mengatakan piramid ada di Mesir. Piraku kabeh ngabohong. Di bahul paina. Nah, itu informasi yang mutawatir. Itu mutawatir. Ka'bah di mana? Di Mekah. Yakin? 100%. Pernah ke Mekah? Nah, itu percaya segala. Kerek Haji Budore ya. Sebab tiap orang yang pulang dari Mekah mengatakan bahwa di Mekah teh aya Ka'bah. Piraku ngabohong ti baheula jelema. Itu hadis namanya mutawatir itu. Nah, Hanafi tidak mau menerima hadis ahad. Imam Syafi'i sebaliknya, dia bisa boleh menjadikan hadis ahad sebagai dalil asal sahih. Sebab itu Imam Syafi'i mendapat gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu bedanya. Contohnya ya, dalam kunut subuh. Ada hadisnya. Riwayat Ahmad. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal. Hadis sahih. Tapi nilainya ahad gitu. Tidak mutawatir. Dalam Syafi'i tidak mau menerima hadis ahad. Makanya dalam Syafi'i tidak ada kunut subuh kan gitu. Dalam Hanafi ya. Dalam Hanafi itu tidak ada kunut subuh sebab hadisnya hadis ahad. Dan beliau tidak mau menerima hadis ahad. Nah, paham Syafi'i mah ku NU di sanakna teh gitu. Paham Hanafi mah ku Persis sama Muhammadiyah di sanakna kan gitu.
Cuk Nabi saga tepanggih jeung nami lagi lah. Nah, itu Hanafi. Bagaimana dalam masalah air banyak ini Hanafi? Waqol Abu Hanifah al-itibar bihtilat fama tahtalatot najasatu bil ma'i najasa ila ayakuna kasiron. Pokoknya kalau air dimasuki najis itu najis kecuali kalau banyak. Hanafi istilahnya banyak. Tapi banyak bukan wakulah banyaknya itu. Dia itu lebih positivisme mun dina filsafat mah yang tertangkap oleh panca indera. Ukuran banyak, kalau ada kolam disentuh di ujung sini, terus bergerak sampai ujung sana itu masih sedikit. Kalau sudah tidak gerak, itulah banyak. Itu ukuran dia. Jadi kalau banyak itu disentuh di ujung kiri misalnya, sampai ujung kanan bergerak juga, itu masih sedikit. Yang banyak itu kalau disentuh di kiri, di kanan dia bergerak itu banyak. Sebab itu kalau dimasuki najis banyak airnya tidak najis. Kalau masih gerak najis. Itulah Hanafi. Tidak menggunakan hadis dua kulah, tidak. Kenapa? Hadis ahad. Gitu kan? Hadisnya ahad. Hadis ini. Nah ini. Memang ininya rawinya 5 orang hadis. Tapi itu muhrijnya. Rawinya artinya rawinya dari Ibnu Umar, Ibnu Umar, Nafi, tabi'innya itu ada yang kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 itu masuk hadis ahad. Kalau 3 orang disebutnya masyhur gitu. Kalau 2 orang itu aziz, kalau 1 orang itu gorib, itu ilmu musuh hadis. Nah inilah perbedaan. Tapi dalam Syafi'i pertama bahwa bersuci yang sempurna itu 1 dengan benda yang padat dan menyerap air, 2 dengan air. Itu yang pertama. Kalau mau milih air saja. Kalau tidak ada gunakan benda padat yang menyerap air. Gitu. Itu pun ada yang sedikit, ada yang banyak. Ukuran banyak dengan 2 kulah yaitu 60 meter persegi. Itu aja. Kalau 60 meter persegi itu sudah banyak. Sehingga jika dimasuki najis atau kita dianclomkeun dengan urang ka jero itu tidak menjadi najis tapi suci dalam paham Syafi'i. Inilah yang lebih selamat dalam menggunakan air dalam paham Syafi'i itu. Ya. Ini saja ya untuk hari ini. Ya. Silakan ada yang bertanya. Saya tahu jawab sekarang. Mun teu apal kayak heula minggu hareup begitu we nya. Siga balanya mun aya nya di arsungan mun eueuh kayak balanya heula. Gitulah. Bagi saya ya kalau ada yang nanya, saya tahu saya jawab. Kalau tidak minggu depan. Itu saya ya. Tiap hari Ahad, malam Jumat gitu. Itu saja saya. Bahkan malam Jumat itu kalau nanya tidak jawab sekarang, minggu berikutnya. Sebab kalau jawab langsung kadang-kadang kita itu berlebihan. Ya? Berlebihan. Seperti khotib, kalau ditalar tuh khotib, kariu karena politik, saya lebih suka membaca aja supaya tidak fokus. Supaya fokus. Gitu. Silakan. Ya, mangga. Luar biasa materi hari ini tentang air. Walaupun kita sering mendengarnya, tapi dalil-dalil yang lebih mengarah kepada air ini kita belum mengetahui secara detail. Untuk itu, mangga yang akan bertanya. Silakan Pak Sabak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon bertanya, ini sungguh materi yang menarik. Mungkin kalau misalkan saya ingin menarik hal ini ke sesuatu yang fenomenologis gitu ya.
misalkan saya ambilnya dari sisi ke pesantrenan. Untuk pesantren tertentu mungkin ketika toharoh masih ada yang menggunakan bak kolam. Eh, Kalau misalkan memang pada kenyataannya hal itu lebih dari 2 kula, tapi kalau misalkan ternyata kalau dilihat dari kemodernan gitu, pesantren itu juga cukup untuk mendanai semacam pembuatan apa ya, saluran air gitu, supaya lebih bisa menjaga apa ya kemaslahatan umat mungkin ya, karena mungkin yang ikut berjamaah juga mungkin dari mazhab-mazhab tertentu gitu Pak Kiai. Nah kalau ditinjau dari usul fik sendiri bagaimana? Gitu Pak Kiai, nuhun. Assalamualaikum. Hijinya, hiji lah maksudnya. Masalah air jadi gini kan, dalam ajaran Islam itu ada doktrin Quran hadis yang asli belum diterjemahkan, belum ditafsirkan. Ada yang pemahaman atau tafsiran, ada aplikasi. Nah, dalam aplikasi memang begitu. Ini dalam aplikasi sungguh-sungguhnya sangat terkait dengan pemahaman pimpinan pesantrennya itu. Jadi pesantren masih gak raja letik, gitu. Jadi ketika pimpinan pesantrennya memandang bahwa itu belum berubah, kalau hijau itu bukan berubah najis kan, gitu. Nah, kita akan susah merubahnya. Tapi kita harapkan ke cucunya gitu. Bisa itu. Begini ya. Dulu almarhum AA waktu saya di sini nah ada televisi. Tidak ada radio. Sebab saat itu dia memandang ini lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Bukan haram. Lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Saya tidak bisa melampaui dia kan. Harus menghormati. Ya, tos. Tapi setelah menikahnya nenek, udah anak, ada anak, mulai ada karena kebutuhan kan. Nah, jadi dalam paham aplikasi itu akhirnya kebutuhan itulah yang bisa merubahnya. Sebab itu ada paham begitu pesantren, kenwe antep. Ngan tuntutan kurang mah gitu. Misalnya gini, saya itu kalau masuk kampung sok khutbah bahasa Arab, tidak pernah khutbah bahasa Sunda, gunakan bahasa Arab Si orang dinya biasa. Ngan dipanjangan saeutik. Sampai protes dia. Penyang-penyang teuing atuh. Harumah kuring we gitu. Panjang bahasa Arab, kahati teu henteu. Nah atuh. Ya teu kaharti cenah. Aya teu kaharti mah bisa aruh aya teh. Gitu. Ya terasa gitu. Oh, teu ngarti urang teh kan gitu. Gitulah. Itu pemahaman ya. Jadi kalau ada yang beda paham itu kita hargai aja gitu. Nanti yang rubahnya anaknya atau cucunya gitu. Itulah. Siga orang Muhammadiyah di Cirebon, nyun sekolah Muhammadiyah perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah di Cirebon. Tapi mahasiswanya orang NU. Dibiarkan aja. Kan kayak incuna lah, Muhammadiyah kan gitu. Itulah. Di kita pun begitu sebenarnya. Kita jangan takut masuk orang Persis di sini, takut. Nanti juga ada perubahan. Gitu. Sebab aplikasi ini cuma tumit. Yang penting aplikasi itu bukan kuat lemahnya dalil. Tapi kesesuaian dengan maqasid syariah Islam. Al-maslahat ya. Jadi yang aplikasi itu yang penting maslahat. Maslahat itu maqasid syariah Islam. Tujuan umum syariah Islam. Maslahat diukurnya dengan 5. 1. Hibduddin. 2.
bisa memelihara agama. Memelihara agama. 2, hifdun nafs, memelihara jiwa. 3, hifdul aqal, memelihara akal. 4, hifdul mal, memelihara harta atau kondisi ekonomi. 4, hifdul ird wan nasal, memelihara harga diri dan keturunan. Jadi perbuatan apa saja yang merusak agama, kesehatan jiwa, akal, harta atau harga diri kita pasti diharamkan dalam Islam. Itu saja. Sepanjang tidak melanggar maqasid syariat Islam itu dibiarkan saja. Misalnya begini ya, seperti minta ngenceng di jalan, sanum bisa haramkan. Susah, haram. Padahal jelas-jelas mengancam jiwa itu. Itu dalam praktiknya begitu ya. Ya, makasih ya. Terus yang lainnya. Maka jelas Mas Abah? Nanti kalau belum jelas langsung aja berhubungan dengan Pak Ketua, ngobrol empat mata. Cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kiai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan tepatnya. Yang pertama terkait paham air banyak dan air sedikit tadi, bahwa dikatakan ada beberapa perbedaan pemahaman antara mazhab yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya baca dari awal itu di sana dikatakan mengapa tidak ada satuan volume di sana, karena kan kita sebagai anak matematika ada sedikit kurang memahami jika tidak ada takaran volume, dalam artian seperti tadi mazhabnya Imam Hanafi dikatakan bahwa jika disentuh di bagian kiri, kemudian jika bergerak sampai ke bagian kanan itu artinya dia masih sedikit. Tapi bagaimana jika ruang itu tingginya itu 20 meter, kan akan menjadi air yang banyak juga gitu ya. Tidak ada satuan volume atau satuan tinggi di sana. Kemudian jika kita membuat, memang halnya tidak rasional, jika kita membuat bak itu sebesar 60 cm persegi, tapi tingginya hanya 20 cm, akan menjadi air yang sedikit juga gitu. Nah, itu yang saya tidak pahami, kenapa tidak ada satuan volume dan tinggi di sana pada setiap pembahasan. Itu pertanyaan yang pertama Pak Kiai. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai air yang, karena tadi ada pembahasan terkait wudhu, yang saya tanyakan adalah mengenai air yang tidak boleh terpakai lagi setelah dipakai. Artinya mustamal ya Pak Kiai. Karena minggu kemarin ada pembahasan terkait tartib, artinya berarti kita dalam praktiknya adalah membasuh muka dulu, kemudian membasuh tangan. Ini yang saya pahami, yang saya analisis. Ketika kita membasuh muka dengan menyiuk air, dan setelah itu membasuh tangan, ada percikan air yang setelah dipakai dari wajah itu dia mengenai tangan. Nah, itu apakah percikan air itu masih sah untuk digunakan atau untuk dilanjutkan wudhunya, ataukah memang tidak boleh benar-benar terkena air setelah membasuh wajah, itu air yang ada dari wajah tidak boleh terkena lagi kepada tangan, atau seperti apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lama mengajar di MTS itu 5 tahun dan di SMA itu selama 2 tahun, artinya 7 tahun pengalaman mengajar. Dan saya sering mendengar guyonan dari siswa seperti ini. Kalau wudhu itu tidak boleh
berbicara gitu ya Pak Haji, tidak boleh berbicara. Dan anehnya saya juga mempercayai itu gitu. Tidak boleh berbicara. Ketika berbicara artinya wudhunya itu tidak sah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa korelasinya antara kita berbicara dengan sahnya wudhu, sah atau tidaknya wudhu? Itu saja pertanyaan dari saya, ada 3, mohon maaf panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentang volume, maka madah Syafi'i lebih rasional itu volumenya 190 liter itu lebih rasional. Kalau Hanafi itu gara-gara tidak mau menerima hadis ahad itu, maka lebih baik dia menyentuh ukuran banyak air dengan disentuh itu Hanafi. Ya, kita sekalipun lemah, kita harus menghargai gitu. Itulah paham Hanafi. Gitu. Jangan diukur dengan kondisi kita, sebab budaya kita dengan mereka berbeda. Apa yang dianggap benar hari ini mungkin manusia lalu salah, kan gitu. Bahkan fikih itu berkembang. Jadi kalau ada perbedaan, saya lebih suka menggunakan teorinya Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i itu, dalam fikih Imam Syafi'i itu kunut subuh kan? Hanafi tidak. Suatu hari Imam Syafi'i ziarah ke Imam Hanafi, makamnya di Kufah. Sebab begitu Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal ceritanya gitu. Nah, sampai di Kufah Imam Syafi'i disuruh jadi imam sholat subuh. Pas sholat subuh ternyata tidak kunut Imam Syafi'i itu. Anu bingung muridna biasa nu bodoh teh. Nah, tuh kunut sagala imam teh aya di Mesir suar. Kata Imam Syafi'i, "Kaifa aqnutu bi hadratil imam alladzi la yaqulu bi." Bagaimana saya mau kunut di hadapan pusara Imam Hanafi yang tidak pernah kunut. Itulah penghargaan Syafi'i. Beda paham, beda aja udah. Tidak usah mengatakan Hanafi itu salah, enggak. Itu. Ini di Indonesia itu dikasih contoh lagi. Hamka dan Imam Khalid. Haji dulu itu pakai kapal laut. Pas subuh bingung siapa yang jadi imam. Buya Hamka jadi imam. Anu bunga orang mau dia, Hamka jadi imam, mau kunut subuh. Allahu Akbar. Pas rakaat kedua ternyata Hamka membaca kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Anu tarik amin nanti imam NU tah. Amin. Gitu. Hari berikutnya udah aja Pak Idham sekalian. Ya. Pak Idham lah yang jadi imam hari keduanya. Ternyata rakaat kedua tidak kunut. Nah, kenapa? Hamka jawab, bagaimana saya kunut? Itu makmumnya ada Ki Idham. Gitu. Idham ditanya, nah kunut atau makmumnya ayah Hamka atau tara kunut? Sehingga gitu, tah ulama mah tara pasea. Itulah dalam menghadapi perbedaan paham. Itu ya paham Hanafi benar saja. Hanya yang lebih rasional itu Syafi'i itu. Yang 500 liter Baghdad sekarang sama dengan 190 liter. Itu yang paling rasional menurut kita. Gitu. Sekarang apa lagi? Air mustama. Berbeda pendapat. Ya. Air mustama. Tadi malam baca ya. Nanti ingat terangkan henteu ya.
Nah, musta'malu fi fardhi taharati tohirun gair mutohir. Air mustamal itu suci tapi tidak menyucikan. Tohirun gairun mutohir istilahnya. Jadi ada air tohir, mutohir, suci, mensucikan. Jika air ini ada tohir, gair, mutohir, jika si kopi. Nah, itu. Bagaimana air mustakmal? Itu ada pendapat air mustakmal itu tohir, gair, mutohir. Ala masyhur min manhab Abu Hanifah. Dalam manhab Abu Hanafi, al-aswah min al-Syafi'i wa Ahmad. Jadi dalam paham Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad, air bekas wudu mustakmal itu tohir, gair, mutohir, suci tapi tidak menyucikan. Karena itu kalau berwudu dan kena air itu suci. Sebab yang menyucikannya yang pertama itu cukup itu. Itu dalam pandangan Hanafi, Syafi'i dan Ahmad. Tapi indah Maliki mutohir. Itu. Menurut Maliki mah mutohir, suci dan menyucikan sekalipun bekas. Itulah yang digunakan oleh Persatuan dan Muhammadiyah itu. Maliki itu. Tapi ada murid Hanafi, ya, Abu Yusuf namanya. Murid yang paling pandai dari Imam Hanafi itu namanya Abu Yusuf. Pandai sampai diangkat hakim oleh Harun ar-Rasyid. Pandai tapi tidak bisa usaha itu Abu Yusuf. Imam Hanafi itu kaya raya, dia punya pabrik sutra. Bayangkan ajengan boga pabrik sutra. Kaya raya, santrinya makannya, biaya pendidikannya asalnya dia yang nanggung. Itu Hanafi. Tara minta sumbangan ke pemerintah Hanafi mah. Proposal nggak ada itu Hanafi. Bahkan dia nyumbang untuk perang Imam Hanafi. Mau perang disumbang pemerintah itu. Perang mahal kan? Itu granat 2 juta itu. Satu buah granat 2 juta. Makanya sulit memahami zakat fitrah untuk sabilillah. Behak. Ku granat tunggu atuh. Palingnya guru ngaji tama. Setik teh ku granat tunggu behak tama. Ya, Imam Hanafi itu gitu ya. Dia karya raya gitu. Nah, sementara Abu Yusuf itu di beasiswa terus sampai pandai. Begitu meninggal Imam Hanafi, Abu Yusuf habis. Untuk biaya hidupnya tidak punya. Sampai diusir, kontak rumah diusir dia. Abu Yusuf. Akhirnya dipanggil oleh Harun ar-Rasyid. Ada orang pandai, kasihan dia. Siapa? Abu Yusuf, murid Imam Hanafi. Di mana? Di Kupah. Dia itu diusir, kontak rumah, dipanggil. Diangkat sebagai Qadil Qudot, Menteri Kehakiman. Jadi benghar we aya nama. Tapi Abu Yusuf itu dia cerdas juga. Kata Harun ar-Rasyid, tolong buat buku tentang pajak. Sebab kita perlu pajak kan. Pajak itu darahnya pemerintah kan. Coba buatlah buku pajak, Kharaj namanya. Maka Abu Yusuf sebelum jadi menteri membuat buku Kharaj tentang pajak. Nah, cerdasnya Abu Yusuf sebelum menulis pajak, dia terangkan tentang politik Islam dan tugas pemerintah. Ini tugas pemerintah tetah. Diterangkan hula anu pokona kieu tah. Udah diterangkan tugas pemerintah melindungi rakyat, baru menerangkan pajak. Itulah kerjasama Abu Yusuf. Nah, dalam pandangan Abu Yusuf, air mustakmal itu najun, najis. Nah, ya, itulah ya. Itu perbedaan paham itu di kalangan Hanafi sendiri kan. Jadi menurut Hanafi aslinya, menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad, air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Kalau kena itu suci. Itu. Kalau Maliki tohirun mutohir, suci dan mensucikan. Itu Maliki.
Abu Yusuf air mustama najis. Itu mah lebih ribuh namanya. lamun kena ya itu beratnya itu. Matak tong iluan ke Abu Yusuf lah, tong iluan tama. Ngeribuhkeun tama. Ini berat. Nah, sekarang wudu bicara ketika wudu itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Tidak. Paling aya oge nu ngamakruhkeun. Gitu. Tidak termasuk yang membatalkan wudu. Makruhkeun eta mun heureuy ari ngajerit aya orangnya piraku makruh atuh da. Gitu. Itulah tentang bicara waktu wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau ada anak-anak ya eta mah sora barudak we gitu loh. Gitu. Nanti di sapina ada mubdatul wudu ada babnya nanti ya. Apa jadi tidak termasuk bicara ketika wudu masalahnya gitu. Hanya belum sampai bab kita itu. Baru bicara air dan rukun wudu kita kan. Gitu. Daya dong. Daya. Jadi baca fikih itu kalau sudah tahu Hanafi, Maliki semuanya, Sami'i dan lainnya, sebaiknya baca yang lain. Saya sarankan ini Mizanul Kubro. Ini karangan Asy'arawi. Asy'arawi itu guru besarnya di Al-Azhar. Guru besar fikih hukum Islam. Tapi belum paham tasawuf. Gitu. Maka dia itu datanglah ke seorang ulama namanya Ali Al-Khawas. Karena ulama, dia bawa kitab dibawa. Seluruh kitab dibawa. Untuk belajar tasawuf ke Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas orang sufi itu tahu bagaimana isi hati Asy'arawi. Dia nanya, dia berasumsi Asy'arawi itu sudah menyombongkan diri dengan kitab-kitabnya itu. Biasa guru besar ajengan sombong ku kitab. Gimana? Padahal mah tadi baca. Kita jangan sombong dengan daftar pusaka kita loh. Maaf ya, saya pernah bikin disertasi. Terongkol, buku terlalu bungkul, nanaonan teh. Sombong. Sombong dengan jumlah santri, sombong dengan murid, sombong punya istri banyak, sombong punya anak, sombong dengan peserta banyak, nggak perlu lah. Sombong, kata Ayah Hos, jangan naon kitab teh. Ya kita kan perlu meroji, iya, tapi saya tidak bisa baca. Kenapa? Lolong orang mah teh. Dia buta kan? Saya buta, tidak bisa baca, percuma. Kalau mau ngaji sama saya, bakar lo kitab. Baru ngaji dengan saya. Namun malahnya karena kitab, sok balik dewe kali itu. Akhirnya dibakarlah kitab. Dia belajar dengan orang buta itu. Dan hasilnya ini. Fikih berbagai faham. Bagaimana bisa menghargai antar madhab, inilah bukunya. Timbangan besar. Al-Mizanul Kubro. Sebaiknya itu. Makanya saya ngaji kitab fikih itu selalu dibandingkan dengan ini. Sehingga ada perbedaan, ayalah bahwa itu aneh lah. Kita bisa saling menghargai. Menurut Syafi'i, ro'yi shawab bal yahtamilul khoto. Waro yu koiri khoto bal yahtamilul shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Jelma orang teh. Yang lain salah, tapi mungkin benar. Apa? Sama-sama manusia. Itulah dalam menghadapi perbedaan paham dalam Islam. Aduh, tos sebenarnya teh.
Ya, teh duhur Pak Tony aya gelan hapuntenna teh tiasa ngisi. Upina sakitu wae. Ayeuna mah upami manfaat mangga amalkeun. Aya patrosan di WA mangga gitu. Nganduakeun abdi teh aya sobat tadi. Eta sobat teh di dosen ayeuna teh. Dikantunkeun ku istrina bageula teh. Ka abdi ngaweA ji kebajikan maot euy. Aduh barudak kumaha. Atur neangan gantina. Yang imu sambung. Oh iya. Nah, ternyata suatu hari aya WA ke saya. Ji geus meunang imu sambung teh. Urang Sondari. Ciwidey. Syukur atuh. Maneh datang ya. Kayak geus akadna. Saya datang sama istri saya ke sana. Sekian tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Tadi pagi saya dapat ji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunaon? Ternyata istrinya poliandri. Astagfirullah. Dia bekerja di Pemda di Dinas Pendidikan Bandung. Syukur waktu nikah dulu syukur. Neng syukur dia sangat rancangan ieu batur abi mi HPW ya teh sok bangor abdi teh kitu nya. Ari pek teh poliandri. Leuwih bangor. Nyen itu doa pun rancangan teh doakeun sing sabar. Ieu kanging cobaan anu berat gitu nya. Nya ongkoh teh benci ongkoh ada berat itu. Itu ternyata di kita tuh ada seorang perempuan yang melakukan poliandri. Lain cenah ya mah ada buktina. Tadi pagi mungkin sekarang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung lagi rame. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam maksiat. Ya, mudah-mudahan. Sakitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal hingga akhir pengajian hari ini berlangsung dengan hikmat dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama dalam bidang fikih berkenaan dengan air. Mudah-mudahan bagi yang sudah paham bisa bertambah ilmu, bagi yang belum paham bisa menjadi wawasan baru berkaitan tentang fikih ini. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Tetap istiqomah dan tetap kita jaga kegiatan Sabtuan ini. Jangan sampai putus ya, jangan sampai putus. Diakhiri pertemuan hari ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopina ya, kopi.